So hello everyone. In this video, we shall start the nature of coordination compounds. Now, in the previous video, we have seen how the addition compounds are divided into two, that is double salt and coordination compound. What is coordination compound? We have seen the definition of coordination compound. The coordination compounds don't lose their identity, they retain their identity. They don't get dissociated completely, ते completely dissociate होत नाहीत. फक्त आपण तिथं मागच्या व्हिडिओमध्ये कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड म्हणजे काय याची फक्त आपण डेफिनेशन पाहिली आणि एक एक्झाम्पल पाहिली. नाव हिअर वी हॅव टू डिस्कस द डिटेल नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स, म्हणजे हाऊ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड लुक्स लाईक, हाऊ इट इज मेड अप ऑफ, what are the contents in the coordination compound. So remember guys, the coordination compound, the example we have seen FeCN6 and here it is K4. This was the example in the definition of coordination compound. Our coordination compound, generally I will show you here the general example of coordination compound. The coordination compound is made up of central metal. Remember how it looks, kasa disto. So coordination compound looks like this. It is having the central metal and connected to number of ligands. Central metal connected to number of ligands, and in the coordination compound either cation is present, this is the simple cation, or in the coordination compound central metal is connected to ligand and there might be presence of simple anion. आणि म्हणून मी काल सांगितलं कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड व्हेन इट इज डिझॉल्व्ड इन वॉटर इट ब्रेक्स इनटू टू. तो दोन ह्याच्यामध्ये ब्रेक्स होतो. एक म्हणजे इट इज कॉल्ड काउंटर आयॉन, इट इज कॉल्ड काउंटर आयॉन अँड दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्पियर और कॉम्प्लेक्स आयॉन. दिस इज कॉम्प्लेक्स आयॉन, दिस इज कॉम्प्लेक्स आयॉन. कुठलाही कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड जनरली इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट. किती भागानं बनलेला असतो? दोन. एक काउंटर आयॉन, दॅट काउंटर आयॉन मे बी कॅटायन, तो काउंटर आयॉन कधी कॅटायनही असेल, और दॅट काउंटर आयॉन मे बी ॲनायन, तो कधी कधी काय असेल? ॲनायन असेल. नाव धिस मेटल इज कनेक्टेड टू लिगॅंड. आता ह्याच टाईपचं एक्झाम्पल आहे बघा, हे आहे. This is X, this is K4. X means here the counter ion is K, potassium. This is metal and these are the ligands. And ligands are n number of L. L means ligands. Ligands are the electron donating groups attached to the central metal in the coordination compound. We have to see the definitions of all these terms in the separate video. Just remember coordination compound is made up of metal असतो. तो metal n number of ligands ला attach असतो. That the number of ligands may be 2, may be 4, may be 6, may be 5, may be 7, so many. Means the n number varies. हा n number काय होत असतो? सतत व्हॅरी होत असतो. आणि म्हणून लिगॅंड सतत स्वतःचे काय बदलत असतात? संख्या बदलत असतात. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मेटल, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मेटल. आता लक्षात घ्या, दुसऱ्या एक टाईपचं मी नेचर सांगितलं कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचं. दुसऱ्या टाईपचं नेचर काय सांगितलं? एक तर तो मेटल अटॅच्ड टू लिगॅंड, तो एक तर लिगॅंडला अटॅच असेल अँड that ligand at the outside of the coordination sphere there might be the presence of counter ion. आता हे तर बघा, हा सुद्धा काउंटर आयॉनच आहे. दिस इज द काउंटर आयॉन, दिस इज द काउंटर आयॉन अँड दिस इज द कॉम्प्लेक्स आयॉन, दिस इज द कॉम्प्लेक्स आयॉन, दिस इज द कॉम्प्लेक्स आयॉन, दिस इज द काउंटर आयॉन. हा काउंटर आयॉन आहे, हा कॉम्प्लेक्स आयॉन आहे. हा कॉम्प्लेक्स आयॉन आहे, हा काउंटर आयॉन आहे. हा काउंटर आयॉन आहे, हा कॉम्प्लेक्स आयॉन. मीन्स जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. द वन इज counter ion and complex ion. Now if we
इलॅबोरेट दिस स्ट्रक्चर. मी जर ह्या कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचं स्ट्रक्चर इलॅबोरेट केलं, दिस इज द मेटल. Suppose here the metal is connected to 4 ligand. I am taking here L4. Now this ligand is attached to metal. This ligand is attached to metal. This ligand is attached to metal, and this ligand is attached to metal. All ligands in the coordination compounds are attached to metal by a coordinate bond. By a coordinate bond or dative bond. This bond is called dative bond. This bond is called coordinate bond. This bond is called dative bond or coordinate bond. कसा तयार होतो coordinate bond? We have seen the coordinate bond is formed by the complete transfer of 2 electron from donor atom to acceptor atom. कोऑर्डिनेट बॉन्ड कसा तयार होतो? इट इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डोनर एटम टू acceptor atom. Donor atom to acceptor atom means here the donor atom is ligand and ligand is donating 2 electron. Each ligand donates 2 electron. Each ligand donates 2 electron. आणि मग एखाद्या ऍटम कडून दुसऱ्या ऍटमला जर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होत असतील, कंप्लीट ट्रान्सफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, देन देअर इज फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑलवेज डिनोटेड और इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम डोनार ऍटम टू ऍक्सेप्टर ऍटम. नेहमी तो कुठून कुठं दाखवलेला असतो? डोनार ऍटम कडून ऍक्सेप्टर ऍटम कडे दाखवून. फ्रॉम द डोनार ऍटम इट इज स्टार्टिंग and it is ending at the acceptor atom. Here acceptor atom is metal. Then always the coordinate bonds arrow direction, the head of the arrow is always toward metal and tail of the arrow, the starting point of the arrow is always toward the ligand. तो नेहमी कुणाकडे असतो? ligand कडे असतो. So coordinate bond is formed by the transfer of 2 electron from the ligand to metal. From ligand to metal. ligand कडून metal कडे 2 इलेक्ट्रॉनच्या ट्रान्सफर. Now why ligands are donating electron to the metal? Because why this metal is accepting electron? Actually for this we should know the nature of metal. metal काय? This is the central metal. हा कोण आहे? This is the central metal. बघा मी फक्त कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडच्या नेचर बद्दल या व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला सांगायला. This central metal ion is generally from the transition metal. हा जनरली कुणापासून असतो लेकरांनो? इट इज फ्रॉम द ट्रान्झिशन मेटल्स. सहसा हा ट्रान्झिशन मेटल्स पासून बनलेला असतो. 99% कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स आर मेड अप ऑफ ट्रान्झिशन मेटल ऍज ए सेंट्रल मेटल. Now this transition metal, why transition metals are used? ट्रान्झिशन मेटल्सच का यूज केलेत? बाकीचे जनरली नॉन ट्रान्झिशन जास्त का नाहीत? तर ट्रान्झिशन मेटल यूज करण्यामागचं कारण लक्षात घ्या. ऍक्च्युली ट्रान्झिशन मेटल्स हॅव व्हॅकंट डी ऑर्बिटल्स. ट्रान्झिशन मेटल्स हॅव व्हॅकंट डी ऑर, ह्यांच्यामध्ये सहसा रिकामे डी ऑर्बिटल्स असतात. ट्रान्झिशन मेटल मध्ये जनरली इनकम्प्लिटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, व्हॅकंट डी ऑर्बिटल ट्रान्झिशन मेटल मध्ये असल्यामुळं. आणि मग हे व्हॅकंटचा काय फायदा होतो? व्हेन ए मेटल हॅव व्हॅकंट डी ऑर्बिटल, जर ह्या मेटल कडचे काही डी ऑर्बिटल जर रिकामे असतील तर ह्या लिगँडनं दिलेले 2-2 इलेक्ट्रॉन त्या व्हॅकंट डी ऑर्बिटल मध्ये जाऊन बसू शकतात. दॅट मेटल्स व्हॅकंट डी ऑर्बिटल कॅन accommodate the electrons given by ligand. लिगँडनं दिलेले इलेक्ट्रॉन हा मेटल स्वतःच्या त्या व्हॅकंट डी ऑर्बिटल मध्ये अकोमोडेट करू शकतो. आणि म्हणून ट्रान्झिशन मेटल मध्ये ही सुविधा आहे. आणि त्याच्यामुळे जनरली ट्रान्झिशन मेटल्स वापरले जातात कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड तयार करण्यासाठी, कारण त्यांच्यामध्ये कोणते डी ऑर्बिटल आहेत? व्हॅकंट डी ऑर्बिटल. दुसरं कारण आहे द ट्रान्झिशन मेटल्स हॅव हाय आयोनायझेशन एनर्जी.
जनरली जर तुम्हाला ट्रान्झिशन मेटल मधला इलेक्ट्रॉन काढायचा असेल तर सहसा त्यांना ऊर्जा काय द्यावी लागते, जास्त द्यावी लागते. आणि म्हणून हाय आयोनायझेशन एनर्जी असल्यामुळे सुद्धा सहजासहजी ह्यांच्यातला इलेक्ट्रॉन दुसऱ्याला न देता हे दुसऱ्याकडून इलेक्ट्रॉन घेतात. आणि इथं दुसऱ्याकडून इलेक्ट्रॉन म्हणजे कुणाकडून, लिगँड इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन. लिगँड काय करायलाय, इलेक्ट्रॉन डोनेट करायलाय तुमच्या कुणाला, मेटलला. आणि म्हणून सहसा हे इलेक्ट्रॉन देण्याच्या ऐवजी इलेक्ट्रॉन कशाला पसंती देतात, इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करायला पसंती देतात. ह्यांची आयोनायझेशन एनर्जी कुणाची, ट्रान्झिशन मेटल मधील इलेक्ट्रॉन काढणं अतिशय अवघड आहे, ऍज दे हॅव हाय आयोनायझेशन एनर्जी. आणि नेक्स्ट सगळ्यात आणखीन एक महत्वाचं कारण आहे, दे हॅव द हाय झड इफेक्टिव्ह व्हॅल्यू. त्यांचा इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज, इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज म्हणजे त्यांच्या न्यूक्लियस मधील प्रोटॉनचं बाहेरच्या इलेक्ट्रॉनवरचं आकर्षण हे जास्त आहे. आणि म्हणून सहजासहजी ते इलेक्ट्रॉन दुसऱ्याला सोडत नाहीत, बिकॉज दे हॅव हाय न्यूक्लिअर चार्ज. दे हॅव हाय न्यूक्लिअर चार्ज. आणि हाय न्यूक्लिअर चार्ज असल्यामुळं द न्यूक्लियस इज होल्डिंग आउटर इलेक्ट्रॉन्स टाइटली. न्यूक्लियस काय करायला इलेक्ट्रॉननो, बाहेरच्या इलेक्ट्रॉनला टाइटली होल्ड करायला. त्याच्यामुळे इथं इलेक्ट्रॉन डोनेट करण्याच्या ऐवजी ह्यांचे मेटल सहसा इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतात. आणि कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचा बेस तोच आहे. द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स आर बेस्ड आर फॉर्म्ड ऑन धिस बेसिक प्रॉपर्टी, धिस बेसिक प्रिन्सिपल. इथं मेटल हा इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करायला आहे. म्हणून कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मधल्या मेटलला आपण म्हणतो लेविस ऍसिड. लेविस ऍसिडची तुम्हाला आपण व्याख्या पाहिलेली आहे. लेविस ऍसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्टर. बघा इथं मेटल इलेक्ट्रॉनची पेअर ऍक्सेप्ट करायला आहे. कुणाकडून ऍक्सेप्ट करायला आहे, लिगँड कडनं ऍक्सेप्ट करायला आहे. आणि म्हणून लिगँड इलेक्ट्रॉन द्यायला आहे आणि मेटल इलेक्ट्रॉन घ्यायला आहे. आणि म्हणून जो इलेक्ट्रॉनची पेअर घेतो तो लेविस ऍसिड असतो, आणि जो इलेक्ट्रॉनची पेअर डोनेट करतो तो लेविस बेस असतो. So this is Lewis base. Ligands in the coordination compounds are acting as Lewis base, and central metal in the coordination compound is acting as Lewis acid. आणि म्हणून ह्या Lewis acid and Lewis base, these are forming by coming together coordination compound, or these are also called complex compound. तर जनरली असं नेचर तुमच्या कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचं आहे. मग आता 4 लिगँड असल्यावर त्याची जॉमेट्री कोणती, 6 लिगँड असल्यावर त्याची जॉमेट्री कोणती, या सगळ्या आपल्याला 5 लिगँड असल्यावर त्याची जॉमेट्री कोणती, काय असतं काय नाही हे आपल्याला तर डिटेलमध्ये बघायचंच आहे. तर लक्षात घ्या, कुठलाही कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड लाईक इट इज मेड अप ऑफ लिगँड्स अँड मेटल इन दिस फॅशन. ऑलवेज लिगँड डोनेट इलेक्ट्रॉन टू मेटल. नाउ दिस इज द जनरल नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. सहसा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड काय असतात, असे असतात. नाउ समटाइम बिकॉज ऑफ द ऍक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, आता इलेक्ट्रॉन सहसा आपण काय बघितले, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन लुजर्स. मेटल इलेक्ट्रॉन जनरली देतात, पण इथं तर सगळं उलटच दिसायलंय. मेटल इलेक्ट्रॉन घ्यायलाय आणि त्याच्यामुळं कधी कधी मेटलवर पॉझिटिव्ह हे चार्ज येतो आणि कधी कधी त्याच्या कोऑर्डिनेशन स्पिअरवर निगेटिव्ह पण चार्ज येतो. आणि त्याच्यामुळे ते चार्जेस काय आहेत, कोऑर्डिनेशन स्पिअर काय आहे ते आपल्याला तर बघायचंच आहे. आता लक्षात घ्या, डिपेंडिंग अपॉन द काउंटर आयॉन व्हेअर इट इज अटॅच. काउंटर आयॉन तुमच्या कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये कुठं आहे याच्यावरून सुद्धा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचं काय केलेलं आहे, क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. आता इथं बघा मी 2 टाईपचे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड लिहिलेले आहेत. इथं एक्स काउंटर आयॉन आहे, हा तुमच्या या ब्रॅकेटच्या अगोदर लिहिलेला आहे. मी सांगितलं तुम्हाला कुठलाही कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड किती भागानं बनलेला आहे, 2. वन इज काउंटर आयॉन अँड अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स आयॉन. आता इथं जो काउंटर आयॉन आहे, हा काउंटर आयॉन कधी कधी ह्या ब्रॅकेटच्या अगोदर पण असतो आणि कधी कधी काउंटर आयॉन ब्रॅकेटच्या नंतर असतो. म्हणजेच दुसऱ्या भाषेत सम टाइम काउंटर आयॉन इज आफ्टर द कॉम्प्लेक्स आयॉन और सम टाइम काउंटर आयॉन इज बिफोर द कॉम्प्लेक्स आयॉन. ब्रॅकेटच्या मध्ये जो लिहिलेला आहे तो कोण आहे, कॉम्प्लेक्स आयॉन आहे. आणि ब्रॅकेटच्या अलीकडे जो लिहिलेला आहे तो काउंटर आयॉन आहे, किंवा ब्रॅकेटच्या नंतर लिहिलेला जो आहे तो कोण आहे, काउंटर आयॉन. म्हणजे कधी कधी काउंटर आयॉन अगोदर आहे आणि कधी कधी काउंटर आयॉन नंतर आहे. नेमकं केव्हा काउंटर आयॉन अगोदर असतो आणि केव्हा काउंटर आयॉन नंतर असतो तर लक्षात घ्या. If the counter ion is having positive charge,
इफ द काउंटर आयन इज हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह चार्ज. आता हाच एक्झाम्पल बघा, हे बघा, दिस के इज पॉझिटिव्हली चार्ज. केवर कोणता चार्ज असतो? के प्लस. कोणता असतो? के प्लस. आणि मग पॉझिटिव्हली चार्जड आयॉन्स, ह्या काउंटर आयॉनला मी असं सुद्धा म्हणू शकतो, दिस काउंटर आयॉन कॅन ऑल्सो बी नोन बाय सिंपल कॅटायन. ह्याला तुम्ही दुसरं नाव काय देऊ शकता? सिंपल कॅटायन. तर लक्षात घ्या, ज्यावेळेस कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये तुमचा काउंटर आयॉन तुमच्या ह्या कॉम्प्लेक्स आयॉनच्या अगोदर आहे, या कॉम्प्लेक्स आयॉनलाच मी दुसरं एक नाव दिलं होतं, कोऑर्डिनेशन स्पियर. याला तुम्ही काय म्हणू शकता? कोऑर्डिनेशन स्पियर. आणि हा जो कोऑर्डिनेशन स्पियर आहे, या कोऑर्डिनेशन स्पियरच्या अगोदर जर एखादा आयॉन असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? सिंपल कॅटायन. तर सिंपल कॅटायन नेहमी केव्हा असतो? कोऑर्डिनेशन स्पियरच्या अगोदर असतो. नेहमी केव्हा असतो? कोऑर्डिनेशन स्पियरच्या अगोदर कोण असतो? सिंपल कॅटायन असतो. तर सिंपल कॅटायन, आता हा एक्सची नेहमी चार्ज काय असेल? प्लस असेल. कारण इथं के जो दिसायला बघा, के असेल किंवा एन घ्या, कुठलाही घ्या, जनरली त्याच्यावरचा चार्ज हे बघा, AgOH टेकन फॉर 4 टाइम्स. इथला सुद्धा हा बघा, दिस इज द सोडियम. हा सुद्धा काउंटर आयॉन आहे आणि हा कॉम्प्लेक्स आयॉन आहे. तर कॉम्प्लेक्स काउंटर आयॉन नेहमी हा जो कोण आहे काउंटर आयॉन, जर तो ब्रॅकेटच्या अगोदर असेल तर तो काउंटर आयॉन काय म्हणून ओळखला जातो? सिंपल कॅटायन. जर तुमचा काउंटर आयन, समजा मी आता हा घ्यायलोय, CuNH3 टेकन फॉर 6 टाइम्स Cl3. आता पहा इथं, आता कोऑर्डिनेशन स्पियरच्या नंतर काउंटर आयॉन आहे, हा काउंटर आयॉन आणि हा तुमच्या ब्रॅकेटमध्ये असलेला कोऑर्डिनेशन स्पियर किंवा कॉम्प्लेक्स आयॉन. तर कॉम्प्लेक्स आयॉनच्या नंतर जर काउंटर आयॉन असेल या फॉर्मॅट सारखा, तर त्यावेळेस हा असतो सिंपल अनायन. हा काय असतो? सिंपल अनायन. तर सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर अनायन हे नेहमी कोऑर्डिनेशन स्पियरच्या नंतर लिहिले जातात. कॅटायन हे नेहमी कोऑर्डिनेशन स्पियरच्या अगोदर लिहिले जातात. कॅटायन कोऑर्डिनेशन स्पियरच्या अगोदर, अनायन नेहमी कोऑर्डिनेशन स्पियरच्या नंतर. म्हणून सिंपल अनायन कोऑर्डिनेशन स्पियरच्या नंतर, सिंपल कॅटायन कोऑर्डिनेशन स्पियरच्या अगोदर. आणि सिंपल कॅटायन आणि सिंपल अनायन, they are attached to the coordination sphere depending upon their charge. त्यांच्यावरचा चार्ज बॅलन्स करण्यासाठी हे सिंपल अनायन आणि सिंपल कॅटायन लिहिलेले असतात. आणि म्हणून ह्या सगळ्या नेचरवरून कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचं जे क्लासिफिकेशन आहे, देर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. द फर्स्ट वन इज कशा नेचरचा? एक सिंपल कॅटायन, बघा, सिंपल कॅटायन, कॉम्प्लेक्स आयॉन, सिंपल कॅटायन, कॉम्प्लेक्स आयॉन टाइपचा, म्हणजे अगोदर कॅटायन आणि नंतर कॉम्प्लेक्स आयॉन. दुसरा जो आहे कॉम्प्लेक्स आयॉन, सिंपल अनायन, कॉम्प्लेक्स आयॉन, सिंपल अनायन. हे बघा, हा कॉम्प्लेक्स आयॉन टाइपचा आणि हा सिंपल अनायन. हा सिंपल कॅटायन, कॉम्प्लेक्स आयॉन, म्हणजे अगोदर सिंपल कॅटायन, कॉम्प्लेक्स आयॉन नंतर, कॉम्प्लेक्स आयॉन अगोदर, सिंपल अनायन नंतर. मी सांगितलं अनायन नेहमी कोऑर्डिनेशन स्पियरच्या नंतर लिहिले. दे आर ऑलवेज केप्ट आफ्टर द कोऑर्डिनेशन स्पियर. ते नेहमी केव्हा लिहिले जातात? कोऑर्डिनेशन स्पियरच्या नंतर लिहिले जातात. तिसरा टाइप आहे कॉम्प्लेक्स कॅटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन. कधी कधी कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये 2 एंटिटी असतात लेकरांनो. एक समजा एक्झाम्पल बघा, हा सुद्धा कोऑर्डिनेशन स्पियरच आहे आणि हा सुद्धा कोऑर्डिनेशन स्पियरच आहे. हे बघा, पण इथं काय आहे? वन ब्रॅकेट इज सॅटिस्फाईंग द चार्ज ऑन अदर ब्रॅकेट. याच्यातला एक जर पॉझिटिव्ह आहे
तर दुसरा काय आहे निगेटिव्ह आहे, किंवा हा पॉझिटिव्ह आहे तर हा काय आहे निगेटिव्ह आहे. सपोज दिस इज कॉम्प्लेक्स अनायन अँड दिस इज कॉम्प्लेक्स कॅटायन. कधी कधी नेचर कसं असतं, सिंपल कॅटायन कॉम्प्लेक्स आयन, कधी कधी कॉम्प्लेक्स आयन सिंपल अनायन, कधी कधी कॉम्प्लेक्स कॅटायन कॉम्प्लेक्स अनायन. याला असं सुद्धा लिहू शकता. म्हणजे हा तिसरा टाईप झाला. आणि चौथा टाईपचा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड कसा असतो बघा, आयदर इट इज हॅव्हिंग नो चार्ज, त्याला कुठलाच चार्ज नसतो, म्हणून मी त्याला म्हणेल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. कसला कॉम्प्लेक्स लेकरांनो, इट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स म्हणजे कसा, FeCO5 पेंटा कार्बोनिल आयर्न. बघा हा आहे, याच्यावर कुठलाच चार्ज नाही, ना याच्यावर प्लस आहे ना मायनस आहे ना झिरो, मीन्स इट इज न्यूट्रल, ना प्लस ना मायनस, इट इज न्यूट्रल. याच्यावर झिरो चार्ज आहे, कुठलाच चार्ज नाही, म्हणजे न्यूट्रल आहे. तर असा निकेल टेट्रा कार्बोनिल, हे बघा निकेल टेट्रा कार्बोनिल मॉन्ड प्रोसेस मध्ये आपण बघितलं होता. हा निकेल टेट्रा कार्बोनिल, याच्यावर सुद्धा कुठलाच चार्ज नाही. म्हणून कधी कधी म्हणजे ह्या कॉम्प्लेक्सच्या ना अगोदर अनायन कॅटायन आहे ना नंतर अनायन आहे, ना अगोदर कॅटायन आहे ना नंतर अनायन आहे, आणि याच्यावर कुठलाच चार्ज नाही. तर असा कधी कधी तो कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचं क्लासिफिकेशन मध्ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स असेल, कधी कधी तो एक कॉम्प्लेक्स अनायन आणि एक कॉम्प्लेक्स कॅटायन न बनलेला असेल, कधी कधी कॉम्प्लेक्स आयन अगोदर आणि सिंपल अनायन नंतर असेल, और समटाइम सिंपल कॅटायन मे बी फर्स्ट अँड देन कॉम्प्लेक्स आयन. तर एक तर हा फॉर्मॅट असू शकतो कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचा, हा असेल किंवा हा असेल. पण सगळ्यात महत्वाचं आहे मेटल is attached to ligand and there is formation of coordinate bond between ligand and metal. आणि ligand आणि metal मध्ये coordinate bond असल्यामुळं या कंपाऊंड्सला म्हटलं जातं कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. कसले कंपाऊंड्स म्हटलं जातं, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. व्हाय दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स, बिकॉज देर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन लिगॅन्ड अँड मेटल. लिगॅन्ड ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल, आणि सेंट्रल मेटल कशापासून आहे सहसा, इट इज ऑफ द ट्रान्झिशन मेटल. तो कुठल्या ह्याचा आहे, ट्रान्झिशन मेटल पैकी आहे. कशामुळे ट्रान्झिशन मेटलच निवडले, कारण त्यांच्यात व्हॅकंट डी ऑर्बिटल आहेत, त्यांची आयोनायझेशन एनर्जी आहे, त्याच्यामुळे बाहेर इलेक्ट्रॉन न देता तेच इलेक्ट्रॉन कुणाकडून घेणार आहेत, लिगॅन्ड कडून घेणार आहेत, आणि त्यांचा इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज सुद्धा काय आहे, जास्त आहे. अशा कारणामुळं कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड बनवण्यासाठी कुणाचा वापर केलाय, ट्रान्झिशन मेटल्सचा वापर केलेला आहे. तर दिस इज द जनरली नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड कसा आहे, आणि त्याचे वेगवेगळे त्याच्या नेचरवरून काउंटर आयॉन कुठं बसवल्यावर कुठला टाईप होतो. तर काउंटर आयॉन अगोदर असेल, काउंटर आयॉन नंतर असेल. जर अगोदर असेल तर तो कॅटायन, जर ब्रॅकेटच्या नंतर असेल तर तो अनायन. दोन्हीही कॉम्प्लेक्स असतील, दोन्ही हे बघा, हे दोन्ही कॉम्प्लेक्स आयॉन आहेत. मग एकावर प्लस चार्ज असेल, दुसऱ्यावर मायनस असेल, कसाही असेल. तर हे कॉम्प्लेक्स कॅटायन कॉम्प्लेक्स अनायन टाईपचा सुद्धा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड असेल, किंवा न्यूट्रल असेल, कुठलाच चार्ज नसलेला. तर त्याच्यासाठी कोणते लिगॅन्ड वापरले जातात, लिगॅन्ड काय आहेत, कोऑर्डिनेशन नंबर काय आहे, कोऑर्डिनेशन स्पियर कशाला म्हणायचं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी काय आहे, हे सगळं बघायचंय. आणि इन द नेक्स्ट व्हिडिओ वी शॅल सी द वर्नर्स थेरी. काय आहे वर्नर्स थेरी, ती आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत लेकरांनो. सो होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज कन्सेप्ट, बिकॉज दीज आर द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक. हे आपल्याला कळणं गरजेचं आहे. हे जर कळालं तरच तुम्हाला पुढचे सगळे फिनॉमिनॉन या टॉपिक मधले तुम्हाला कळणार आहेत. सो केअरफुली वॉच द व्हिडिओ. थँक यू गाईज.